الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة يوسف: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، الآية 94. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نبي يوسف عليه السلام ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ ያው በተከታታይ የተለያዩ ጣውረድና ፈታኝ ለካስጨራሽ የሆኑ ችግሮች ሲፈራረቁባቸው ቆይተው ወደ መጨረሻ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነገር ከታሰበው በላይ አሳክቶላቸው የራሳቸውን ብቻ ሳይሆን የቤተሰባቸውን ከዛም አልፎ በስደት ሀገር የሚገኙበትን የግብጽ ሀገርን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፈተው ዲኑም ዱንያውም የሰመረበት ህይወት አላህ አሟልቶላቸው ነው የተጠቃለለው ጉዳዩ እና ዛሬ ያው ማጠቃለያው ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ ለምን አባቱ ወደደውና መረጠው ብለው የተመቀኟቸው ወንድሞችም በመጨረሻ ዙረው እጃቸው ላይ እንደወደቁና እንደነሱ ስራ ለበቀላቸው ሳይሉ እንደ ወዳጅ በእንክብካቤና በጥሩ ሁኔታ እንደተቀበሉና እንዳስተናገዷቸው በመጨረሻም ቤተሰቡን በሙሉ ከነዓን ሀገር አጠቃለው አባታቸውን ጭምር አስወስደው በግብጽ ሀገር ለብዙ አመታት እንደቆዩ ገልጦ ዱንያ ዙሮ ማለቁ አይቀርምና በመጨረሻው እንዴት ነው እንደተጠቃለለ ነው ዛሬ የሚመለከተው። ወለማ ፈሰለት العير እነዚህ እህል የተጫኑ ግመሎች ተግብጽ ሀገር ለሁለተኛ ዙር እህላቸውን ሸምተው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ተቃሂራ ወጣ በሚሉበት ጊዜ ይላል قال ابوهم يعقوب عليه السلام በፍልስጤም ሀገር ይኖሩ የነበሩት አባታቸው ነብዩላህ ያዕቆብ ገና ልጆቻቸው እህላቸውን ጭነው ተግብጽ ከተማ ሲንቀሳቀሱና ሲወጡ እሳቸው ከ8 ቀን የጉዞ በላይ ርቀት ባለው ቦታ ሆነው ኢኒ ላአጅዱ ሪሃ ዩሱፍ አሉ። ሱብሃንአላህ። እና ለብዙ አመታት ነው እንግዲህ ወደ 26 አመታት ነው ተለያይተው የቆዩት። አሁን እሳቸው ሸምግለው በሐዘን ተገዝግዘው ደክመው ቤት ውለዋል። አይናቸውም ከለቅሶ ብዛት የተነሳ ጥሎበታል፣ ጋርዷቸዋል። እሳቸው ለአባቴ ይህንን ቀሚሴን አድርሱ ብለው ለወንድሞቻቸው ሲልኩና ያንን ቀሚስ ይዘው ተግብጽ ሀገር ከተማ ሲወጡ አባትየው በተሳምንት ቀን ጉዞ በላይ ባለ ርቀት ላይ ሆነው ንፋስ በአየር ላይ ያንን የዩሱፍን ሸሚዝ ሽታ ይዞላቸው መጣ ማለት ነው። ሙዕጂዛቲ እና ዛሬ ጅልባት ትሉኝ እንዳው ሰውየው ጃጃ ተነጭራሹ ብላችሁ ትስቁብኝ ይሆናል እንጂ የሚያስገርም ስሜት እየተሰማኝ ነው አሏቸው። እዚህ ለቀሩት ልጆቻቸው ምንድነው እሱ ሲሉ ላአጅዱ ሪሃ ወላሂ ላአጅዱ ሪሃ ዩሱፍ ለውላ አንቱ ፈኒዱን ለውላ አንቱ ሰፊሆኒ። ሰው የማይመስል ነገር ከተናገረ በተለይ በእድሜው ገፋ ያለ ሰው ይሄ ሰውዬ በቃ ጃጃ ተጃጃለ ይባላል እንጂ እንደዛ ባትሉኝ ኑሮ የዩሱፍ ሽታ እየተሰማኝ ነው። ከዚህ በመነሳት ዩሱፍ ልጅ መገኛው ደርሷል ብዬ ለመንገር የምችልበት ሁኔታ ላይ ያለሁት ብለው በሰሩ ማለት ነው። ያኔ እንደፈሩት
قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم አሉ አንተ በአላህ የሆነብን በዛው በጥንት ጅልነትህ ላይ እየጃጃህ ነው ያለኸው ካሁን በኋላ ዩሱፍ ይመጣል ብለህ ታስባለህ እንዴ አረባክ ሰው አይስማ አሏቸው ማለት ነው አንድ ሰው ተቀባይነት የሌለውን ሐሳብ ሲያቀርብ ጅልባ አትሉኝ እንደዚህ ነው የሚታየኝ ይላል እንደዚህ ካለ እህትራስ አድርጓልና ጅል አይባልም ጅልባ አትሉ ይብሏልና መጀመሪያውኑ ስለገደበው ማለት ነው እነዚህ ግን ሙሩአውንም ረስተውት ያው እንደፈሩት ለፊ ዶላሊከል ቀዲም አሏቸው ማለት ነው ዩሱፍ ይመጣል እያልክ ማዘንና መዛዘን ልማዲህ አድርገዋል ያው የወትሮ ከንቱ አስተሳሰብህ ተጠናውቶሃልና አይለቅህም እንጂ ይሄማ የማይታሰብ ነገር ነው ዩሱፍ ከየት መጥቶ ነው አሁን የሱ ሽታ እናገኘሁኝ የምትለው በማለት ተሳለቁባቸው ፈለማ አንጃ አልበሽሩ እንዳሉት ግን ከትንሽ ቆይታ በኋላ ያ የዩሱፍን ቀሚስ ይዞ የመጣው መልእክተኛው አጠገባቸው ሲደርስ ታላቅ ወንድማቸው ያ ይሁዳ የሚባለው መጀመሪያ ቢዕሩ ሲወረወሩ የውሸት ደም ለቅልቆ መርዶውን ያመጣላቸው ሰውዬ ዛሬ ደግሞ ደስታውን ይዞ መጣ ማለት ነው والله ለኡበሽረነው ከማ አህዘንቱሁ ለብዙ አመታት በሐዘን ላይ ስጠብሰው እንደከረምኩኝ ዛሬ ደግሞ የመጨረሻ ብስራት ይጀለት መሄደው እኔ ነው ብሎ ይሁዳ ወይም ሮይቢል የሚባለው ታላቁ ልጃቸው ነው ይዞ የመጣው ቀሚሱን ማለት ነው እና ቀሚሱን አጠገባቸው ሲደርሱ ልጅ ተገኘ ብላችሁ በቃል እንዳትገልጡ አሉ ዩሱፍ ለምን አንድ ሰው በጣም የሚወደውን ነገር ድንገት ሳያስበው እንዲኮነ ተብሎ ከተነገረ ደስታ ድንጋጤ ይገላል ያ እንዳይሆን በሲስተም ነው የምታስረዱት አሉ ይሄን ሸሚዜን ይዛችሁ ሂዱና የኔን ጠረን ያቀዋል ከ26 አመታት በኋላ እፊቱ ላይ ጨርቋን ብቻ ጣል አድርጉ ያን ጊዜ ጨርቋን ትነግረዋለች ራሷ እናንተ እንዳትናገሩ ብለው ነው የላኳቸው አልቃሁ አላ ወጅሂ እንደታዘዘው ነብዩላህ ያዕቁብ ፊት ላይ ያንን ቀሚስ በሚጥልበት ጊዜ ፈርተደ በሲራ ቀጥታ ወዳውኑ በቅጽበት ሁለት አይናቸው ታጉሮ የነበረው አይናቸው ቦግ ብሎ በራ ይላል ቃለ አለም አቁል ለኩም ኢኒ አዕለሙ ሚነላሂ ማ ላ ተዕለሙን አሉ ልጅ ተገኘ እንደ አላሉም እርግጠኛ ሆነው እሳቸው ማስረዳት ጀመሩ ማለት ነው ወትሮውንስ እናንተ አሰሙም እንጂ ብሊያችሁ አልነበረም ነግሬያችኋለሁ አይደለም እንዴ እኔ ከአላህ በኩል እናንተ የማታውቁትን ምስጢር አውቃለሁኝ ስላችሁ ቆየሁኝ ይሄው አሁን እንዳልኩት ሆነ ልጅ ተገኘ አይደለም አሏቸው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የአላህ ረሱሎች እድሜያቸው ቢገፋም ቢያረጁም አቅላቸው ዋፊር መሆኑን እንደገና በጌታቸው ወዕድ የማይጠራጠሩ እርግጠኛ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው መጀመሪያ ያን ምናብ ሲያዩ 11 ከዋክብትና ፀሐይ ጨረቃ ሲሰግዱልኝ አይቻለሁ የሚለው ነው ዋናው መመሪያቸው ያ ዩሱፍ የቤተሰቡ አለቃ ይሆናል ለፀሐይና ጨረቃ ማለት እናትና አባቱ ናቸው 11 ከዋክብት ወንድሞቹ ናቸው እነዚህ ሰገዱለት ማለት ለነዚህ ላይ አለቃ ሆኖ ሁሉም እነሱ አገልጋይ ይሆናሉ ማለት ነው የሚለውን አላህ እንግዲህ አሳውቋቸው ነበርና የአላህ ወዕድ ስለሆነ ይሄ እንደማይቀር እርግጠኛ ነበሩ ይሄን ነገር ግን ቢነግሯቸው እስከዛሬ አልተዋጠላቸውም አሁን ግን ወትሮውንም ከአላህ በኩል የተሰጠኝ መረጃ እንደማይቀር እንደማይታጠፍ አውቃለሁኝ ብዬ ደጋግሜ ስነግራችሁ ነበር ይሄው እንዳልኩት ሆነ አይደለምን አሏቸው ያነ በመጨረሻ እንግዲህ ሽንፈታቸውን ለመቀበል ተገደዱና እነዚህ ትዕቢተኛ ወንድሞቹ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا አሉ አባዬ ሆይ እንግዲህ አንተ እርግጥ ነው ስትነግረን ስትመክረን ቆይተን ነበር እኛ ግን ልንሰማህ አልቻልንም አልታደልንም አሁን ስተታችንን ተረድተናልና ለወንጀሎቻችን ምህረት ለምንልን ከጌታችን በማለት ጠየቁ ማለት ነው መሸነፋቸውን አወጁ ኢና ኩና ኻጢኢነ ፊ ሐቅ ዩሱፍ እኛ በእርግጥ በወንድማችን በዩሱፍ ላይ የማይገባ አስቀያሚ የሆነ ስተትን ፈጽመናል ይሄን ማድረግ አልነበረብንም
የሰራነው ስተት ምን ያህል አሳፋሪ መሆኑን ዛሬ ነው የተረዳነውና በስተታችን አምነንበታል። አንተ ደግሞ የአላህ ነብይ ነህና ጌታችንን እስትግፋር ብታረግልን እንደሚምረን ተስፋ ስለሚደረግ ተባበረን። አሁን መወቃቀሱ ይቅርና እኛ ወንጀለኞች መሆናችንን አምነናል። ለወንጀላችን ደግሞ ምህረት ስለሚያስፈልገን አንተ ጌታ ይቅርታ እንዳደርግልን ለምንልን በማለት እጅ ሰጡ። ያነ ነብዩላህ ያዕቁብም قال سوف استغفر لكم ربي አሉ። ባትሉትም እሱማ መወለድ ካለ ማዘን አይገድ እንደሚባለው ይሄን ባትሉኝስ የተተዋለሁ ሁላችሁም ልጆቼ ናችሁ ለጀሃነም እንድትጋለጡ አልፈልግምና ጌታዬን ምህረት እንደምጠይቅላችሁ አትጠራጠሩ አሉሳቸውም አረጋዋለሁ ማለታቸው ነው። ግን ሰውፋ አሉ اللهم اغفر لهم ሳይሉ ሙባሸረተን በሰውፋ አበሩት። ሰውፋ ማለት ከተወሰነ ቆይታ በኋላ ምህረት አረግላችሁ ምህረት ለምንላችኋለሁ ከጌታዬ በማለት ተስፋ ቃል ገቡላቸው። ለምንድን ነው ቀጠሮ የሰጡት በሚለው አንደኛ አንድ ሰው ወንጀል ሰርቶ ተውባ የሚያረግበት ጊዜ በዛ በወንጀሉ ከልብ መጸጸትና ጌታ ይምረኛል አይምረኝም እያለ ብዙ እንትን ማለት አለበት። ተልቡ የተውባው ተቀባይነት የሚያገኘው ርር ብሎ ሲያዝን ነው ማለት ነው። ወዳውኑ ዝም ብሎ በቃል አስተግፍሩላህ ካለ ላይመርላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ይምረናል አይምረንም ይቀበለናል አይቀበለንም። አሁን አባታችን ምህረት ሲጠይቅ ያን ያህል ዘመን ሲያስለቅሱ ኑረው እኔ ለነሱ አልምርም ብሎ ቢለው ይሆን ወይስ ሲሰማው ይቀበለው ይሆን? አንተ ይቅርታ ታረክ እኔማ አርሐሙር ረሂም ነኝ ይሆን እያሉ በዚህ ላይ በደንብ ለተውባው እንዲሰርጥባቸው ነው። ተልባቸው ነደሙ በደንብ እንዲጠብሳቸው ፈልገው ነው የተወሰነ ጊዜ ጠብቁ ያሏቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የዱዓ አውቃተል እስቲጃባዎች አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓን በማንኛውም ጊዜ ይቀበላል። ግን ዱዓ የበለጠ ፈጥሮ የሚቀበልባቸው የተወሰኑ ሰዓታት አሉና እነዛን ሰዓት ለመጠበቅ ነው የሚሉም አሉ። እና ወቅተ ሰሐር ነው ለሊት እንግዲህ ዓለም በመድር ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ረጭ ብለው ሲተኙና ሲዘነጉ ሁሉም ሲያንኳርፍ የአላህ ባሪያዎች በሰሐር ላይ ቀብለል ፈጅር ብድግሉና ውዱ አድርገው ወይም ታጥበው ረካዓተን ሰግደው ጌታቸውን በሱጁድ ላይ ረቢ እግፊር ሊ ይላሉ። ያቺ ሰዓት በጣም ልዩ ሰዓት ናት ማለት ነው። ልዩ ወዳጆቹ ናቸውና አላህ ጋር የሚነጋገሩባት በዛይ ሰዓት ጠይቅላቸዋለሁ ለማለት ነው የሚሉም አሉ። ያም ሆነ ይህ ያው ነብዩላህ ያዕቁብ ለሁላቸውም ለልጆቻቸው ምንም ወንጀለኞች ቢሆኑ አልጨከኑባቸውም። ይሄን ያህል በሐዘን ስታር መጠምጥ ኑራችሁ የታባታችሁ አላሉም። እሳቸው ምህረት እንደሚለምኑላቸው ቃል ገቡላቸው ማለት ነው። ኢነሁ ሁወል ገፉሩር ረሂም አላህም ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረተ ሰፊ የሆነ ጌታ ነው። ርህራሄውም እጅግ የበዛ ነውና እንደማይጨክንባችሁ ተስፋ አረጋለሁ በማለት አጽናኗቸው። ፈለማ ደኸሉ አላ ዩሱፍ አዋ ኢለይህ እና አሁን ዩሱፍ ለመጨረሻ ጊዜ ሄደው አባታቸውንና የነሱ ዝርያ የሆነን ሁሉ በሙሉ ከከነዓን ሀገር ጠቅልለው ወደ ግብጽ ይዘውላቸው እንዲመጡ ነው የላኳቸውና በዛ መልእክት መሰረት ሽማግሌውንና የሳቸው ትውልድ የተባለን ሁሉ በሙሉ አጠቃለው ወደ ግብጽ ሀገር ይዘው መጡና ዩሱፍ ዘንዳ በሚገቡበት ጊዜ ይላል ዩሱፍ ያው በደስታ ተቀበላቸው። በብሔራዊ ደረጃ አገሪቱ በሙሉ የአሚሩ አባትና ቤተሰቦች ይመጣሉ ብሎ በነቂስ የግብጽ ሀገር ህዝብ ወጥቶ ነው በደስታ በእልልታ የተቀበላቸው ማለት ነው። አዋ ኢለይሃ አበወይ ያችን እንግዲህ ለብዙ አመታት ስትጠበቅ የቆየችውን ልዩ ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያረጋግጥላቸው ነው ማለት ነው። ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብት የሚሰግዱባት የተባለችው ነገር አሁን ልትረጋገጥ ነው ማለት ነው። ልክ እዛ እንደገቡ ግብጽ ሀገር በጠቅላላ ያው ባለስልጣናት ዋናው ንጉሱም ሳይቀር ወጥቶ ነው የተቀበላቸው። እሳቸው በዛ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ነበሩ ማለት ነው። ገና ንጉስ አልሆኑም። ዋናው ንጉሱ ግብጻዊውም ሰልሞ የእሳቸው ሷሃቢ ሆኗል። እሱም ጭምር እስከ ቤተሰቡ ወጥቶ ነው አቀባበል የተደረገው ማለት ነው።
وقالوا ادخلوا مصر ان شاء الله آوى اليه ابويه ወላጆችን ወደሱ አስጠጋና አቀፋቸው በደስታ አቀባበል ማለት ነው። እና ልክ ለብዙ ዘመናት ተለያይቶ ተነፋፍቆ የቆየ ቤተሰብ ሲገናኝ አንገት ለአንገት ተጥላልፎ እየተላቀሰ ነው እናንተን የሚለው በዛ መልክ አቀባበል አድርጎ ዙፋኑ ላይ በግራና በቀኝ እናትና አባቱን አስቀመጣቸው ዩሱፍ ይላል። እና እናት አባቱ የሚለው እዚህ ላይ አንደኛ ያው ቃሉ እንደሚያመለክተው ወላጅ እናታቸውና አባታቸው ናቸው የሚል አለ። ሌላኛው አባት እናቱ የሚለው እናታቸው በልጅነታቸው ያው እሳቸው ከመጥፋታቸው በፊት ሙታለች፣ ግን አክስታቸው ነበረች አሳደገቻቸው እስከሚጠፉ ድረሳቸው እና ያቺ አሳዳጊያቸው የእናታቸው እህት የሆነችው አክስት ናት አሁን እናት የተባለችው ብለው የሚፈስሩ አሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የእንጀራ እናት በተለይም አክስት በምትሆን ጊዜ ያው በእናት ደረጃ ናት እና አባታቸውና አክስታቸው አሳዳጊያቸው ወይም እናታቸው አልሞተችም የሚሉት ያው በቀጥታ እናትና አባታቸውን በግራና በቀኝ ዙፋኑ ላይ አስቀምጠው እቅፍ አድርገው እየሳሙ እያለቀሱ ተቀበሏቸው ማለት ነው። وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين እና አሁን ካሁን በኋላ እዳችሁ አልቋል አሉ አበሰሯቸው። እስከዛሬ በዛ በከነዓን ሀገር በራብ በሐዘን ስትጠበሱ ለአመታት ከርማችኋል። ዛሬ የመጨረሻ የሰቆቃ ዘመን አክትሞ የደስታና የዱለት ዘመን እየተበሰረ ነውና በአሁኗ ሰዓት ወደ ምስር ሀገር በአላህ ፍቃድ ቢበረከትላህ እንደማለት ነው። ከሚያሰጋችሁ ነገር ሁሉ ነፃ ሁናችሁ ካሁን በኋላ ይርበናል፣ እንጨነቃለን፣ እንታመማለን፣ እንባረራለን የሚል ነገር ሳይሰማችሁ በሙሉ ደስታና መረጋጋት ወደ ግብጽ ሀገር እንድትገቡ ጋብዛችኋለሁ በማለት መግለጫ ሰጡ ዩሱፍ ማለት ነው። ወድኹሉ የሚስራ የሚለው ወስኩኑሃ የሚለውን ያመለክታል። ወደ ግብጽ ሀገር ስትገቡ እንደ ሰው ሀገር ባይተዋር የሰው ሀገር ኗሪ በሆነ ስሜት እንዳትገቡ፣ የሀገር የልጃችሁ ግዛት ነውና በዚህ ግዛት ውስጥ ሁሉም ነገር የናንተው ንብረት አድርጋችሁት በደስታና ምንም ነገር ሳትፈሩ ሳትሸማቀቁ ወደዚህ ከተማ ግቡና የደስታ ኑሯችሁን ጀምሩ በማለት አበሰሯቸው። አሚኒና ሚን ኩሊ ሱእ ተማንኛውም አስቀያሚና አስከፊ ነገር የተጠበቃችሁ ሁናችሁ መግባት ትችላላችሁ አሏቸው። ወረፈዐ አበወሂ ዐለል ዐርሽ እና እንደገቡ ወላጆቻቸውን አባትና እናታቸውን ወይም አክስታቸውን በራሳቸው ዙፋን በክብር አልጋቸው ላይ ከፍ አድርገው ለህዝብ አስተዋወቁ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የዩሱፍ ወላጆች በማለት ለግብጽ ህዝብ አሳዩ። ወኸሩ ለሁ ሱጀደን ያኔ እነሱም በደስታ ስሜት ከዛ ተዙፋኑ ላይ ወረዱና መሬት ላይ ሰይደተ ሹክር አደረጉ ለአላህ። ያው ለሳቸውም ክብር ይህንን ደግሞ ደስታ ለሰጣቸውም ጌታ ሰይደተ ሹክር እንዲሆን እግር መንገዱን ማለት ነው። እና በዛ ዘመን አንድ ሰው ደስ በሚለው ጊዜ ወይም አለቃውን ለማክበር በሚፈልግ ጊዜ በአለቃ ፊት መደፋት የተለመደ ባህል ነበረ። በሸርዕም አይከለከልም ነበር። ተድሮ ጀምሮ እየቀጠለ የመጣ ነው። ነብዩላህ ኢሳ ድረስ ሰው ለአለቃው እጅ ነሳ ነበረ መሬት እስተመደፋት ድረስ ማለት ነው። በእኛ ነብይ ነው ይሄ ነገር የተነሰኸው። እኛ ነብይ ፍጡር ለፍጡር አይሰግድም በሚል መርህ እንዲቆም አደረጉት ማለት ነው። ለምን የመጨረሻ ቂመተ ተውሂድ ይዘው ስለመጡ። ሙዓዝ ብኑ ጀበል የተባለው ሱሐቢ ለስራ ጉዳይ ወደ ሻም ሀገር ላኩትና እዛ የተወሰነ ቆይታ አድርጎ መጣ። እዛ ሻም ሀገር ይሁዶች ይበዛሉ፣ ክርስቲያኖችም አሉ። ሁለታቸውም በተለምዶ ለአለቆቻቸው ለባባሶቻቸው እጅ ነሳሉ፣ መሬት ይደፋሉ። ያንን በሚያይ ጊዜ ቅናት ተሰማው ሙዓዝ። እነዚህም አለቃ ተብለው ደግሞ ለነሱ ይሰግድላቸዋል። ሰው የሚሰገድለት ሲን ያለቃ ነው። ለሂድ ማኔችን ነገር አረጋታለሁ ብሎ አቅዶ መጣ። ልክ መዲና እንደደረሰ ዱብ አለና ነብዩ ፊት ሱጁድ አደረገ። ደነገጡ። ነብዩ ምን ሆንክ አሉት። አይ ዛገር ዝም ብሎ ለማይረባ ቅራቅምቦ ሁሉ አለቃ ተብሎ ሲሰገድለት አየሁኝ እና ሊሰገድለት የሚገባ አንቱ ኻተሙል አንቢያ ወል ሙርሰሊን ነውና ይሄ ለርሶ ይገባል ብዬ ነው ሲላ አሉ። ይሄማ ተቀባይነት የለውም በእኛ ዘንድ አሉ።
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ፍጡር ለፍጡር መስገድ አይፈቀድም ይሄ ነገር ቢፈቀድና ባዝ ኑሮ ሚስት ለባሏ እንዲሰግድ ብቻ ነበር ማዛት لعظم حقه عليها የባል ሐቅ በሴት ላይ በጣም ከባድ ነውና ይሄ ቢፈቀድ ኑሮ ሴቶች ለባሎቻቸው እንዲሰግዱ ይታዘዝ ነበር ከዛ መለስ እኔ እንኳን በሆን በአለቃነት ፍጡር ለፍጡር መስገድማ በእስላም ተቀባይነት የለውም ይሄ ነው ምን الشرك ነው በማለት አወገዙትና እንዲቆም አደረጉት ማለት ነው እና እንግዲህ ነብዩላህ ዩሱፍ በዛ ዘመን ግን የተፈቀደ ስለነበረ ያዕቁብም ነብይ ናቸው ዩሱፍም ነብይ ናቸው ሁለታቸውም ይሄን ነገር ሲፈጽሙት በጊዜው መሽሩዕ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው ቀጣውን በሚከተለው እንመለስበታለን ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወአለይሂ